مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. دن صرف آج کا اور کل کا باقی رہ گیا، سبق تو ابھی کافی زیادہ تھا۔ دل یہی کرتا ہے کہ یہ تذکرے تو بندہ سارا سال ہی سنتا رہے۔ بہرحال جو کچھ پڑھا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بہت مختصراً جو اب باقی رہ گیا ہے اختصار کے ساتھ اس کا بیان ہوگا، اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا، جس جس کی زندگی باقی، ملاقات باقی، کئی ہمارے پچھلے سال کے ساتھیوں میں اس سال نہیں آ سکے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ بھائی نصر اللہ صاحب ہیں، ہمارے بھائی مٹھو صاحب ہیں، اسی طرح کسوں کے چوک سے ہمارے ایک سیٹھ صاحب آیا کرتے تھے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ رات سبق سے ہم فارغ ہوئے تو فراغت کے فوراً بعد فون آ گیا۔ پھول ٹاؤن میں ہمارے ایک بھائی ہوتے ہیں مہدی حسن صاحب، مسجد بنائی ہے انہوں نے، بڑی خوبصورت مسجد۔ تو مسجد کے بالکل سامنے گھر چھوٹا سا بنایا تھا قاری عبد الخالق صاحب نے۔ زندگی کا اکثر حصہ اس اللہ کے بندے کا یہ خانپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے مظفر نو، وہاں وہ پڑھاتے رہے، قرآن مجید ہی پڑھاتے رہے، 2-3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ اب وہ کچھ سال ہو گئے ادھر آ گئے تھے، فارغ ہوئے تو پتہ چلا جی وفات ہو گئی ہے اس اللہ کے بندے کی اچانک۔ اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ رات پھر 12 بجے ان کا جنازہ تھا، وہ پڑھایا۔ وہ رات اس لیے ہی پڑھایا کہ وہ ابائی گاؤں ان کا تحصیل پنڈی گیب ضلع اٹک میں تھا، میت انہوں نے ادھر لے کر جانی تھی، تو اس وجہ سے رات کو ہی جنازہ پڑھایا۔ اب اس کی وفات بھی اللہ کے بندے کی بالکل ہمارے بھائی مٹھو جیسی، آنن فانن ہی طبیعت خراب ہوئی ہے، 2-3 دن ہی لگے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ جتنی زندگی باقی ہے اللہ محتاجی اور بیماری والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ آ جائیے جی سبق کی طرف۔ مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو چکے، اور کل کے سبق کی آخری بات یہ تھی کہ آپ 2 صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ان دونوں کے نام یاد ہیں؟
जी, हजरत उसामा, हजरत बिलाल। अच्छा, वो सवालात इधर देते थे। कल मेरी तरफ से एक सवाल है, जो साथी तहकीक कर सकते हैं वो करें। कल जिनका तज़किरा हुआ हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम? अब्दुल्ला बिन जाफर। अब्दुल्ला बिन जाफर की एक बेटी है, उस बेटी का नाम है उम्मे मुहम्मद। कल आपने जो है ये तलाश करके आना है कि उस उम्मे मुहम्मद के खामद का नाम क्या है। बस जिसको पता है अभी खामोश रहे, ये कल तक जो है ना साथी, ये कल तक के लिए सवाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोबारा सुन लें, हजरत जाफर तैयार जो ग़ज़वा मोता में शहीद हुए, ये हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? सगे भाई। और उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला की एक बेटी है, उनका नाम है उम्मे मुहम्मद। तो इस उम्मे मुहम्मद के खामद का नाम जो है कल बताना है, यानी हजरत जाफर की ये क्या लगी? पोती। हजरत जाफर की पोती लगी, तो हजरत अली की क्या लगी? हजरत अली की भी पोती लगी। तो इनके खामद का नाम जी। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर चले गए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो कुरैश जो है वो सारे के सारे बाहर बैठे। कुछ जो है वो भाग गए हैं और जो इधर मौजूद हैं वो बैठे कि देखो जी अब हमारा फैसला जो है वो क्या होता है। अल्लाह अकबर। और अपने फैसले के बारे में अब वो मुंतजिर हैं। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया? बैतुल्लाह के अंदर वो जो बुत रखे हुए थे, 360 बुत थे, और कुछ बुत थे, कुछ तस्वीरें थी। और तस्वीरों में सारे सीरत निगार लिखते हैं कि वो तस्वीरें थी हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की, हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। इसी तरह बुतों के अंदर जो बुत थे, लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये सारे बुत रखे हुए थे। और तवाफ करते थे बैतुल्लाह का, इबादत करते थे अल्लाह की। लेकिन उनका ये अकीदा था कि ये जो अल्लाह के प्यारे हैं, जब हम इनके सामने आते हैं तो ये खुश होते हैं। जब इनके बुतों के सामने, तस्वीरों के सामने हम झुकते हैं, ये खुश होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के अपने हैं। तो जब ये खुश होते हैं अल्लाह भी खुश होता है। अब वो अल्लाह के साथ साथ हजरत इब्राहिम की भी इबादत, हजरत इस्माइल की भी इबादत, लात, मनात, उज्जा और हुबल की भी इबादत, इन सब की इबादत किया करते थे। इसीलिए तो वो मुशरक बने। अल्लाह की इबादत भी करते हैं, लेकिन साथ अल्लाह के नबियों की इबादत भी करते हैं, अल्लाह के वलियों की भी इबादत करते हैं। तो इस वजह से वो मुशरक बने। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अली को अपने कंधों पे बिठाया और फरमाया कि जितने भी हैं ना, इन बुतों को नीचे गिराओ। और साथ जुबान मुकद्दस से ये अल्फाज मुबारका जारी हैं, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लोगों, हक आ गया, बातिल जो है वो चला गया। बेशक बातिल भागने के लिए। अब ये जो कंधों पर बैठे हजरत अली, इनके बारे में भी दो रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और दूसरी रिवायत है कि आपकी जो बड़ी बेटी थी उनका नाम क्या था? हजरत ज़ैनब। तो ये हजरत ज़ैनब के बेटे थे, उनका नाम अली था। तो इनको अपने कंधों पे बिठाया। नाम जो है उनका भी अली है और नाम इनका भी अली है। तो इनको कंधों पे बिठा के जौन से भी हैं बहरहाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया, बैतुल्लाह को शिरक की गंदगी से पाक किया। वो बैतुल्लाह जो तौहीद का मरकज था, वो भी बुतों की अमाजगाह बना हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक किया। अल्लाह अकबर। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, बाहर आकर एक खुतबा आपने इरशाद फरमाया, और उस खुतबा
है जरा लंबा चौड़ा, उसके अल्फाज मुबारका कुछ सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, एक ही इस कायनात के अंदर माबूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कायनात के अंदर ला कोई भी नहीं है। ये ला की तलवार चल रही है इला पर, कोई नहीं, हर चीज की नफी कर रही है। हालांकि ज़हन में ये बात आती है कि इस कायनात के अंदर आसमान भी है, सितारे भी हैं, सूरज और चांद भी हैं, पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, नदी नाले भी हैं, जंगलात भी हैं, सहरा भी हैं, ये इतने बड़े बड़े फलक बोस पहाड़ भी हैं। अल्लाह अकबर। फिर जमीन पर मखलूकात में बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी हैं, सहाबा इकराम भी हैं, अंबिया भी हैं। ला कह रहा ये सारे हैं, लेकिन इन सब में इला बनने की ताकत किसी में ला इलाहा। अंबिया हैं, लेकिन वो अंबिया है, वो इला नहीं है। सहाबा इकराम सहाबा हैं, लेकिन वो इला नहीं है। औलिया अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन वो इला बनने के लायक अगर है तो कौन? इल्लल्लाह। आगे फरमाया वहदा, अकेला अल्लाह जो है वही इला बनने के लायक है। ला शरीक ला, कोई उसका शरीक नहीं, कोई नबी उसका शरीक नहीं, कोई अल्लाह का वली उसका शरीक नहीं। उस्ताद नीलवी साहब के अल्फाज याद आ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा भी इला नहीं है, उजैर भी इला नहीं है, बीबी मरियम भी इला नहीं है, कोई गैर भी इला नहीं है। इला है तो एक अकेला है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। सौदा का वादा, उसने जो वादा अल्लाह ने अपने महबूब के साथ किया था, आज वो वादा पूरा हो गया। नसरा अब्दा, उसने अपने महबूब की, अपने बंदे की उसने मदद कर डाली है। हज़मल अहज़ाब कुल्ला, जितने लश्कर थे उसके महबूब के मद्दे मुकाबल आए। आज सारे के सारे लश्कर जो है उनकी कमर टूट चुकी है और वो सारे शिकस्त खा चुके। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देकर उनकी तरफ देखते हैं। अब जो सामने मौजूद है लोग, इनके अंदर कौन कौन है? इनके अंदर वो सारे लोग हैं जिन्होंने सहाबा इकराम को सख्तियां, जिन पर सहाबा इकराम पर जिन्होंने सख्तियां की थी। इनमें वो भी हैं जिन्होंने सहाबा को तपते हुए अंगारों पर लिटाया था। इनमें वो भी हैं जिन्होंने रस्सियां डालकर सहाबा को घसीटा था पथरीली सरजमीन पर। इनके अंदर वो भी हैं जिन्होंने सहाबा के बच्चों को उनके सामने नेज़ों की अनियों के ऊपर परो दिया था। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होता क्या है, जिस वक्त कोई बंदा फातेह बन के दाखिल होता है उसकी अकड़ ही नहीं जाती, मुतकब्बर चाल होती है और गर्दन के अंदर सरिया होता है। लेकिन यहां अल्लाह अकबर, यहां महबूब कायनात है। हालत क्या है? जिस वक्त दाखिल हुए हैं मक्का के अंदर, सीरत निगार लिखते हैं कि आपका सर मुबारक यूं झुका हुआ, तवाज़ो और आजिज़ी उसका पैकर है। दाढ़ी मुबारक जो है वो सवारी का जो कजावा है उसके साथ लग रही। इतनी आजिज़ी और इतनी इनकसारी और इतनी तवाज़ो। और याद रखें, मुर्शिद ने फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद फरमा दे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मक्के वालों से, हाँ भाई सुनाओ क्या हाल है, किस बात की तवक्को है, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। अब उनकी निगाहें झुकी हुई हैं, सर और गर्दनें शर्मिंदगी से झुके हुए हैं। कहने लगे कि आप एक करीम भाई हो, आप करीम बाप के करीम बेटे हो, आप बड़े मेहरबान हो, आप रऊफुर रहीम हो, हमें आपसे खैर ही खैर की तवक्को है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बांटने वाले, अपने दुश्मनों से क्या कह रहे हैं? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज के दिन मैंने सबको माफ कर। अंतुमुत तुलका, फाते जब आते हैं कोई
तो वहां के लोगों को कैदी बना लेता है। मैं तुम्हें कैदी नहीं बनाऊंगा, अंतुम तुलका, तुम सारे के सारे आजाद हो, जाओ मेरी तरफ से तुम्हें आजादी है। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज वो काम किया है जो इससे पहले कभी भी किसी फाते ने नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म किया, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो और छत पे चढ़ के अल्लाह का नाम बुलंद करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल अजान पढ़ो। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, रंगत के काले, नस्लन हबशी, हाँ कुरैशी नहीं है, अरबी नहीं है, हबशी, और रंग के काले, जिस वक्त बैतुल्लाह के ऊपर खड़े होकर अजान पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त अबू सुफियान जो है ना अपने दो दोस्तों के साथ थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है। और साथ दोस्त कौन है? उताब बिन उसैद है और हारिस इब्ने हिशाम है। अताब कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बाप को तूने इससे पहले मौत दे दी है। ये देखो काला कलोटा बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गया है। या अल्लाह शुक्र है, इससे पहले मेरा बाप मर गया, वरना वो तो इस दिन को देख ही ना सकता। हारिस जो दूसरा साथी था वो बोला, उसने कहा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बरहक है तो मैं उनका मुती और फर्मा बरदार बन जाऊं। अब बाकी तीसरा कौन बच गया? अबू सुफियान। अबू सुफियान कहने लगा, मैं तो भाई कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर मैंने कुछ भी कहा, ये जो कंकर हमारे सामने है ना, इन्होंने भी बोलकर हमारे खिलाफ गवाही दे दी। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल खामोश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से चले हैं, सबको आजाद करके, सबको माफी दे के आप इन तीनों के पास। कहा, क्या बातें हो रही? कुछ नहीं जी, बस आपकी बातें ही हो रही थी कि आपने बहुत अच्छा किया और आपने ये कहा कि मैंने सबको माफ कर दिया। फिर मैं नहीं, जो बातें हो रही थी वो बताओ। कहा, नहीं जी यही कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उताब तुमने ये कहा कि मेरा बाप शुक्र है इससे पहले फौत हो गए। हारिस तुमने ये कहा कि मुझे ये मालूम हो जाए कि ये सच्चा नबी है तो मैं इसका सहाबी बन जाऊं। और अबू सुफियान तुमने ये लफ्ज कहे हैं। अल्लाह अकबर। चंद लम्हे ही गुजरे हैं, सेकंड ही गुजरे हैं, अभी इन तीनों ने किसी को बात बताई कोई नहीं है। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई हैं, तो ये तीनों के तीनों जो है उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो। अल्लाह अकबर। कल तो लिखा था, आज नहीं लिख सका। अब सारों को माफी हो गई है, लेकिन 9 इश्तिहारी मुजरम ऐसे हैं जिनमें 6 मर्द हैं और 3 लौंडियां हैं। ये ऐसे लोग थे, इश्तिहारी मुजरम थे, ये गुस्ताख थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकवास किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहां भी मिले इनको कत्ल कर देना है, हत्ता कि अगर बैतुल्लाह के गिलाफ के अंदर भी लिपटे हुए हो वहां भी नहीं छोड़ रहा, इनको कत्ल कर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आप उस दिन के लिए किताल जो है बैतुल्लाह के अंदर हलाल हो चुका था। तो बहरहाल जिस वक्त ये मामला हो गया तो उसके बाद जो है इनमें से कुछ लोग जो है वो फिर मुसलमान भी हो गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। और जो उस वक्त मुसलमान बहुत सारे लोग भाग भी गए। भागने वालों में अबू जाल का बेटा इकरमा भी था। उसका वाकया पीछे तफसील के साथ गुजर चुका है, आज नहीं सुनाऊंगा, वो वाकया जरा लंबा है, आपने सुन लिया, याद आ गया कि नहीं। और बैत इधर से भागकर कश्ती में सवार हुए थे, कश्ती भंवर में फंसी थी, तो इकरमा ने किसको पुकारा था? लात मनात को। तो मल्ला ने क्या कहा था? खोबे दे पैड़े ने। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या इकरमा जिनको तुम पुकार रहे हो ये यहाँ पानियों में ये मदद नहीं करते, यहाँ मदद करता है तो सिर्फ अल्लाह करता है, लिहाजा यहाँ पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो। इकरमा ने कहा, यही तो उसका झगड़ा है हमारे साथ, इसी वजह से तो मैं भाग रहा हूं। इकरमा वापस आए और वापस आकर हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बन गए और फिर मुसलमान हो गए। फिर इकरमा की सूरत हाल ये थी, अल्लाह अकबर, बाहर निकले ना इस्लाम कबूल करके,
तो सहाबा कराम, अबू जाल का बेटा मुसलमान है, अबू जाल का बेटा है, इकरमा अबू जाल का बेटा। वो जो उधर अंसार आए हुए थे, बहुत सारों को नहीं पता था, तारफ नहीं था, तो सहाबा कराम इशारे कर करके बता रहे, इकरमा वापस, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा को मना कर दें कि मुझे अपने बाप के साथ मंसूब करके कोई भी ना बुलाए, अबू जाल का बेटा कोई ना कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पाक को मना कर दिया, फरमाया कि कोई बंदा जो है इकरमा बिन अबी जाल ना कहे। पूछ लिया किसी ने, या रसूल अल्लाह इकरमा नाम के तो कई बंदे हैं, फिर शनाख्त कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि फुला इकरमा, कुछ तो कहना पड़ेगा। फरमाया हाँ, आज के बाद आपने कहना है इकरमा बिन इस्लाम, इस्लाम का फरजान, इस्लाम का बेटा जो है इकरमा, उसकी ये बात। अल्लाह अकबर। फिर यही इकरमा है कि जब कुरान पढ़ा करते थे तो कुरान पढ़ते पढ़ते इतना रोते, इतना रोते, कहते हागा कलाम रब्बी, ये मेरे रब की कलाम है, ये अल्लाह ने मेरी हिदायत के लिए भेजी है। पढ़ते पढ़ते बाद औकात बेहोश हो जाया करते थे, इतना कुरान मजीद के साथ उनका गहरा था। तो जब रसूलुल्लाह ने बता दिया कि आज के बाद इकरमा बिन इस्लाम कहना है, अल्लाह का वो वादा भी पूरा हो गया, इन नशानिया का, ऐ महबूब आपका जिक्र तो क्यामत तक नहीं, क्यामत के बाद भी रहेगा, लेकिन आपका दुश्मन जो है उसका नामो निशान मिट जाए। आज भी उस नस्ल से जो आने वाले हैं, बात जाते हैं जिन्होंने अपने नसब नामे महफूज किए हैं, बात जाते हैं जिनके नसब नामे महफूज हैं, तो वो जो हैं अबू जाल का अपने आप को बेटा नहीं कहते, वो आज भी कहते हम हजरत इकरमा की नस्ल से। ये तकसीम हिंद का ना बाद कौमों ने बड़ा फायदा उठाया। तकसीम हिंद के बाद उधर से जितने आए ना, उनमें अक्सर शाह बन गए, सैयद बन गए। हाँ, ना किसी पीछे जाना थे ना किसी देखना। यकीन करो उधर मक्के और मदीने में उतनी आले रसूल नहीं जितनी इधर हमारे बर्रे सगीर के अंदर पाई जा रही। बंदा बंदा शाह बन गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जो है ये इस काम से फारग हुए, रसूलुल्लाह आए हैं फिर इधर सफा और मरवा की तरफ, तो अंसार के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और चेहरे उनके अफसुर्दा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खैरियत तो है, क्यों अफसुर्दा, इतना खुशी का मौका है, मक्का फतह हो गया है, तो क्या वजह है, आप क्यों अफसुर्दा हैं? कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से अफसुर्दा है कि कहीं मक्का फतह हो जाने के बाद आप यहीं तो नहीं क़याम कर लें, आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये मेरा वतन है। आपने फरमाया भूल जाओ इस बात को, अब मेरा मरना और जीना अंसार के साथ। इतने में वो खुश हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है अब कुरान मजीद के अल्फाज, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फत्ह वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, मक्का फतह हो गया, अल्लाह की मदद आ गई। आपने देखा कि लोग फौजों की सूरत में, कबीलों की सूरत में, गिरोहों की सूरत में अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे। बहुत सारे लोग इस चक्कर में थे कि पता नहीं ये सच्चा है या नहीं। अच्छा भाई, मक्का फतह होगा, वो अपने बाप दादों से एक बात चली आ रही थी, क्यों हाथी वाले आए थे, बैतुल्लाह को, मक्का को फतह करना चाहते थे। अल्लाह ने ऊपर से परिंदे भेजे थे जिन्होंने उनका बुरकस निकाल दिया था। अगर ये भी सच्चा होगा तो बैतुल्लाह को फतह करेगा, अगर सच्चा ना हुआ तो इसका अंजाम भी खराब। अब क्या हुआ, जब मक्का फतह हो गया तो अब वो लोग जो है कबीलों के कबीले आकर यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाह। गालिबन मरवा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम आ रहे हैं, बैत हो रही है, और बैत के होते होते जब मर्दों की बैत से फारग हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों ने जो है अपील की कि हमने भी बैत करनी। आपने हजरत उमर को दरमियान में बिठाया, औरतों को पर्दे में बिठा दिया, पर्दे में बिठाया, और हजरत उमर से इधर शर्त पढ़कर सुनाते कि मेरी जिन्होंने बैत करनी है, पहली शर्त ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो शर्तें पढ़ पढ़ कर सुना रहे थे। हजरत उमर आगे वो बयान फरमा रहे थे, तो फरमाया कि युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, पहली शर्त मेरी बैत की ये है
کہ آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، حضرت ابراہیم کو شریک، حضرت ابراہیم اسماعیل کو شریک نہیں کرنا. اسی طرح لات، منات، عزا، حبل کو شریک، حضرت علی کو مشکل کشا نہیں کہنا، حضرت علی حجویری کو داتا نہیں کہنا. اللہ ذات میں بھی جو ہے اکیلا ہے، اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. پہلی شرط. دوسری شرط لا یسرکنا، آج کے بعد چوری نہیں کرنی. اب جس وقت حضرت عمر نے یہ صورت آگے دوسری شرط سنائی، آگے سے خواتین میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ جندہ خامد کنجوس ہوئے، ہاں تسی فرما رہے ہو چوری نہیں کرنی تو جندہ خامد کنجوس ہوئے، ان پورا خرچہ بھی نہ دیندہ ہوئے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اچھا لگتا ہے ہندہ بول رہی ہے، ابو سفیان کی بیوی بول رہی ہے. جی میں ہندہ ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ پچھلے میرے گناہوں کو معاف فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. ایک حکایت ہے تاریخی اور صحیح سند کے ساتھ، بہت چیزیں ہم نے بچپن سے سنی اور وہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو گئی. آج جب تحقیق کے میدان کھلے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہم بچپن سے سنتے چلے. وہ میں نے بھی سنا، بلکہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں تھا کہ وہ مکے کے ایک چھت کے اوپر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے کوڑے کی ٹوکری لے کر، ہاں تو روزانہ کیا کرتی تھی، رسول اللہ پر کوڑا پھینکا کرتی. تو ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوپر ہے کوئی بڑھیا، تو آپ دوسری طرف سے گھر چلے گئے اور دوسری طرف سے جب گھر گئے وہ بیمار تھی، وہ دیکھ کر ڈری تو رسول اللہ نے اس کی تیمارداری. یقین کریں حدیث تو کیا، سیرت تو کیا، کسی تاریخ کی کتاب میں بھی یہ واقعہ کوئی نہیں کہ بڑھیا جو ہے وہ اوپر گند پھینکا کرتی تھی، بات ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ مشہور ہے کہ ہندہ جو ہے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نکال کر ہار ڈالا. یہ بھی ایسے منسوب ہے بالفرض والمحال، اگر ایک منٹ کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قبول کر رہے ہیں، جن کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں اپنی شرطوں کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ نے فرما دیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ اسلام لے آتا ہے تو اس کے بعد اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بندے آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ دوسری شرط. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھ لیں عورت کی جو ضروریات ہیں، عورت کی ضروریات کیا ہیں؟ نمبر 1 رہائش، نمبر 2 لباس، نمبر 3 خوراک، نمبر 4 علاج معالجہ. کتنی چیزیں ہیں ضروریات؟ نمبر 1 رہائش، نمبر 2 خوراک، نمبر 3 لباس اور نمبر 4 علاج معالجہ. یہ ضروریات ہیں. اگر کوئی خامد یہ ضروریات پوری نہیں کرتا تو بقدر ضرورت بیوی جو ہے اس کے مال سے اتنے پیسے لے سکتے، ضروریات کے لیے، سہولیات یا عیاشی کے لیے نہیں. وہ چوری کی اجازت نہیں ہے، وہ چوری ہی متصور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی اللہ ان کی محبتیں بڑھا دے. اگر محبتیں بڑھ جائیں تو ان کے تو مال بانٹے ہی کو نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا مال سمجھا جاتا ہے. لیکن شریعت نے بہرحال دونوں کا مال الگ الگ جو ہے وہ تصور کیا ہے، اور خامن اس کا مال الگ ہے، عورت کا مال جو ہے وہ الگ ہے. تو بہرحال تیسری شرط آ گئی لا یزنینا، اگر بیعت کر رہی ہو میرے ہاتھ پر آج کے بعد زنا نہیں کرنا. اب یہی ہند پھر بولتی ہے یا رسول اللہ بھلا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے، اتنا برا کام کر سکتی ہے؟ توبہ توبہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی نہیں کیا تھا، اب تو مسلمان ہو گئی، اب بھلا کیا سے کریں. اگلی شرط جی لا یقتلن اولادہن، آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل. جب یہ شرط آئی پھر ہندی بولنی آگے سے، کہنے لگی ٹھیک ہے قتل اسی تو نہیں کرنا
تے جنہاں نوں اساں پال پوس کے جوان کیتا سی تے تساں انہاں نوں جنگاں وچ قتل کر چھڑیا، انہاں دا کی بنے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ان کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بات سن کر مسکرائے، اور حضرت عمر تو اتنے ہنسے کہ بیٹھا نہ جا سکا، حضرت عمر لیٹ گئے، کیونکہ اس کا ایک بیٹا جو ہے ابو سفیان کا بیٹا غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط جی، لا یاتین ببہتان، جی مسلمان نے شہید نہیں ہوا تھا، غلط اگر شہید کہا ہے تو کفار کی طرف سے وہ مردار ہوا تھا۔ لا یاتین ببہتان، بہتان نہیں لگانا، یہ بہتان نہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہتان کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور آج کل ہماری بدقسمتی کہہ لیں، آج کل ہم نے اسے گناہ صغیرہ کا بھی درجہ نہیں۔ اب قرآن نے تفصیلات نہیں ذکر کی، گناہ تو بے شمار ہیں، یہاں قرآن نے جو ذکر کیے بیعت کے وقت، یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ لا یاتین ببہتان، آج کے بعد کسی پر بہتان نہیں لگانا۔ اگلی شرط، لا یعصینک فی معروف، آج کے بعد نیکی کے کام میں تم نے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر ہند بولیں، کہنے لگی ہم جب یہاں آئی ہیں نا اسلام قبول کرنے کے لیے، ہم پختہ ارادہ کر کے آئی ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے نبی کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ پیچھے جو کچھ ہوا اللہ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی اللہ سے توبہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آئندہ بالکل ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 19 روز مکہ میں رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو 19 روزہ مکے کے اندر پھر آپ نے قیام کے اندر حضرت عتاب بن اسید کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا، اور مکہ کے سیاسی خاندان یہی بنو امیہ کا خاندان تھا، اس لیے حضرت عتاب بن اسید جو ہیں یہ بھی اسی بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں پر جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔ اسی 19 روزہ قیام کے اندر صحابہ اکرام اب جو ہے نا وہ تقریباً سمجھے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہیں، ذہن سے فکریں اتر گئی ہیں، ذہن سے جو ہے وہ جتنی بھی مشکلات تھی وہ اتر گئی ہیں۔ اب آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ خوش گپیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھ گئے، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے کسی نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، میں نے اتنے سال جو ہے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کسی نے کہا میں نے اتنے سال کے روزے رکھے ہیں، کسی نے کہا میں نے اتنے یہ کام کیے۔ اب صحابہ اکرام اپنے اسلام والی زندگی، کسی نے کہا 2 سال ہو گئے ہیں، کسی نے 4 سال، کسی نے 6 سال، کسی نے 7 سال، صحابہ اکرام یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی بات۔ اب وہ حضرت عباس جو ہیں وہ تو فتح مکہ کے سفر میں مسلمان ہوئے ہیں، تو حضرت عباس نہ رہ سکے، فرمانے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم نے اسلام پہلے قبول کیا تھا، تم نے نمازیں زیادہ پڑھی، روزے زیادہ رکھے، ہم نے اسلام اگرچہ لیٹ قبول کیا ہے لیکن اسی بھی کوئی بدماشیاں نہیں کرتے رہے، ایسا بھی بڑیاں بڑیاں نیکیاں کی تھیں، بیت اللہ کی تعمیریں ہم کرتے رہے ہیں، حاجیوں کو ستو ہم پلاتے رہے ہیں۔ حضرت عباس نے بھی اپنی نیکیاں جو ہے وہ گنوانا شروع کر دی۔ اب جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کریم نے اوپر سے آیات نازل فرما دی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کیا تم ایک وہ بندہ جو حاجیوں کو ستو پلاتا ہے اور بیت اللہ کی تعمیریں کرتا ہے لیکن ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف جو ہے غریب موحد ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، بیچارہ خرچ تو کوئی نہیں کر سکا، غریب تھا، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم انہیں برابر قرار دے دو کہ چلو یہ شرک والا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس نے نیکیاں بڑی کی ہیں، اس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے لیکن اس کا ایمان ہے۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں، اس لیے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کا فیصلہ حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ترازو ہی نہیں رکھیں گے اس کے اعمال کو تولنے کے لیے، ترازو تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز تولنے والی ہو، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں لکھا ہی نہیں جاتا۔ اتنا برا گناہ اکبر الکبائر ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ، مشرک نمازیں بھی پڑھتا ہے
ये मुशरिकीन मक्का नमाजें पढ़ते थे, हाजियों को सत्तू पिलाते थे, बैतुल्लाह की तामीरें करते थे, अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी पर चलने का मुद्दई थे, दावा करते थे, बहुत सारे नेक काम करते थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल शिरक करने वाले का कोई अमल भी काबिल कबूल है, बल्कि शिरक करने वाला तो दूर की बात। मुर्शिद ने फरमाया कि जो बंदा बिदत करता है, बिदती बंदा, ला यक़बलुल्लाहु साहिब बिदअतिन सौमन वला सलातन, कई आपने नेकियां गिनी, फरमाया बिदती बंदे की अल्लाह ताला ना हज कबूल करते हैं, ना रोजा कबूल करते हैं, ना नमाज कबूल करते हैं। बिदती बंदा यमरुकु मिनल इस्लाम कमा तमरुकु शारतु मिनल अजीन, फरमाया कि बिदती इस्लाम से तो ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाते। इसलिए भाइयों, ये दो गुनाह बहुत बड़े गुनाह, इनकी तहकीक किया करें और करते रहा करें। लोग आजकल शोशे छोड़ देते हैं। वो एक दफा सहाबा इकराम माल गनीमत ज्यादा आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मुझे अब तुमसे शिरक की उम्मीद नहीं है कि तुम शिरक में मुब्तला हो। डर इस बात का है कि कहीं दुनिया के अंदर ना तुम ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर। अब ये बात थी उन सहाबा किराम के लिए, और रसूलुल्लाह को अपनी मेहनत पर भरोसा है। रसूलुल्लाह उन सहाबा से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे शिरक की उम्मीद नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा जी रसूलुल्लाह ने बता दिया शिरक मुक गया है, शिरक है ही कोई, शिरक धरती पे है ही कोई। अच्छा, शिरक अगर नहीं है तो ये आपके शहर के अंदर ईसाई रहते हैं कि नहीं? कस्से के रोड पर पूरी बस्ती नहीं है, तो फिर वो भी मुशरक नहीं, शिरक तो खत्म हो गया। यहूदी जो है वो भी मुशरक नहीं है, हिंदू भी मुशरक नहीं। अगर शिरक खत्म हो चुका है फिर तो धरती पर मुशरक है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसी बात नहीं है। शिरकिया अकीदा जिसके अंदर भी होगा वो बड़ा मुशरक ही होगा। और उलमा ने लिखा ये दो गुनाह करने वाले इतने बदबख्त हैं कि ये तौबा के बगैर मरेंगे। मुशरक बंदा भी तौबा के बगैर और बिदअती आदमी भी तौबा के बगैर मरेगा। क्यों? मुशरक जब भी शिरक करता है तो उसको गुनाह समझ के करता है कि सवाब समझ, शिरक करता है और सवाब समझ के करता है। बिदअती जब भी बिदअत करता है उसको सवाब समझ के करता है कि गुनाह समझ के। सवाब, दोनों सवाब समझ के करते हैं तो भला इससे तौबा करेंगे। जानी जिना करे, शराबी शराब पिए, अगर दिल में ईमान है तो दिल मुलामत करेगा, यार जिना कर रहे हो बुरा काम, शराब पी रहे हो बुरा काम है, झूठ बोल रहे हो बुरा काम है। अल्लाह को तो अल्लाह ने तौफीक दी तो माफी मांग लेगा, या अल्लाह ये बुरे काम करता रहा। लेकिन मुशरक और बिदती अपने शिरक और बिदत को बुरा काम समझते ही नहीं है, तौबा किस चीज की करे। अल्लाह ताला शिरक की सारी किस्मों से और बिदात से अल्लाह ताला हम सब को निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अकीदा तौहीद पर कारबंद रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फरमाया कि मक्का फतह हो गया है, अब जो है आस पास के कबीले उनमें देख ले, जो नहीं आए इसका मतलब है अभी कुफर पर डटे हुए हैं, कल को हो सकता है छेड़छाड़ न करें। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10,000 का लश्कर लेकर जो है ना ये गज़वा हुनैन की तरफ, 12,000 का लश्कर है और गज़वा हुनैन जो है उधर चले गए हैं। कबीला हवाज़न है और एक दो कबीले हैं उनकी तरफ, और यही जो है ना इलाका है ताइफ का भी और हुनैन का भी, ये तकरीबन एक ही इलाका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर उधर चले गए। अब वहां जो मुशरिकीन का लश्कर था उस मुशरिकीन ने बड़ी मंसूबाबंदी की हुई थी और मुसलमानों के मुकाबले में जब आए हैं तो अपनी भेड़ बकरियां, अपनी औरतें, हर चीज जो है वो साथ लेके आए। उनके अंदर एक तजर्बाकार बूढ़ा था, उसने कहा, नबीना हो गया था, नजर उसकी खत्म हो गई। उससे जब पूछा गया कि कुकम दी गल दस सन, ये लड़ना है हमने मुसलमानों के खिलाफ, उसने कहा कि मुझे ये बकरियों की आवाजें, ये ऊंटों के बिल बिलाने की आवाजें, ये बच्चों के रोने की आवाजें आ रही, ये कैसी? उसे बताया गया कि हम सबको इसलिए लेके आए हैं ताकि पीछे किसी का ध्यान न रहे, और अगर वो भागे तो उसके ज़हन में हो कि मेरा माल इधर है, मैं भागू नहीं, मेरे बीवी बच्चे इधर है, मैं भागू नहीं। उसने कहा बड़े बेवकूफ हो, जब बंदा शिकस्त खा के भागता है तो उसको कोई चीज जो है वो सूझती नहीं है, ये तुमने गलती की है। लेकिन वो जो उधर से सलार था उसने कहा कि ये बूढ़ा है, इसका दिमाग खराब हो गया, हम अपना काम करें।
तो बहरहाल ऐसा हुआ कि एक पहाड़ी दर्रा था, उस दर्रे से गुजर कर अगले मैदान के अंदर मुसलमानों का उनके साथ मुकाबला होना था। इसने रातों रात क्या किया, इसने रातों रात ये किया कि वो दर्रा जरा लंबा था, इधर भी और इधर भी पत्थरों के पीछे इसने अपने साथियों को बिठा दिया और अपने आदमियों को, तीर अंदाजों को बिठा दिया और पत्थरों की ओट में बिठा दिया। और इसने कहा कि ये पोजीशन लेनी है, जिस वक्त मुसलमानों का लश्कर अंदर आए ना, इब्तदा में नहीं, जब सारा लश्कर अंदर आ जाए फिर जो है ना वो तीरों की बारिश कर देनी है और फिर जक बारगी उन पर हमला करना है, वापस एक बंदा भी ना बच कर जाए। अब ये इधर मंसूबे हो रहे हैं और उधर सहाबा इकराम चलते आ रहे हैं, रस्ते में पड़ा हुआ बातें हुई तो सहाबा में से बाज ने कहा, आज हमारा लश्कर जो है 12,000 है, हाँ मक्का फतह हो गया, हर चीज फतह हो गई, हम तो 313 थे, उधर अल्लाह ने फतह दी, फुला जगह फतह दी, फुला जगह फतह दी, हर जगह फतह, आज तो हम 12,000 हो गए हैं, आज क्यों नहीं फतह मिलेगी। नजर किधर चली गई, तादाद पर, जबकि मुसलमान की, मुवहिद की नजर असबाब पर नहीं होती, मुसब्बिबुल असबाब पर होती। अब जिस वक्त सहाबा इकराम आए उस दर्रे में, तो अब मंसूबे के मुताबिक इन्होंने तीरों की बिछाड़ की और उस बिछाड़ के अंदर सहाबा के पांव उखड़ गए, सहाबा इकराम वापस भाग गए, चूंकि पता ही नहीं था कि ये पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं और सहाबा इकराम जख्मी भी हुए, सहाबा के पांव उखड़ गए, वापस भाग गए, नुकसान भी हुआ। अल्लाह अकबर, पता चल गया कि आलिमुल गैब कौन है, अल्लाह के नबी इस लश्कर के अमीर हैं। रसूलुल्लाह का इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सारी दुनिया से बढ़कर, सारे अंबिया से बढ़कर, लेकिन आप आलिमुल गैब नहीं है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता चला और सहाबा पाक को भी नहीं पता चला। तो जब तीरों की बुछाड़ आई तो सहाबा के पांव उखड़े और वापस भाग गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में है कि अल्लाह के नबी जिस तरफ तीरों की बुछाड़ थी, रहमत कायनात सीना तान के तलवार हाथ में लेकर उधर ही बढ़ रहे हैं और जुबान मुकद्दस पर ये अल्फाज हैं, अनन नबिय्यु ला कज़िब, अनन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और लोगों, मैं सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं कि पीछे भाग जाऊं। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला का बेटा हूं, हमारा खानदान भी बड़ा बहादुर था, मैं वापस नहीं। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि सहाबा को आवाज दो कि अल्लाह के नबी इधर है, तुम्हें बुला रहे हैं। बहरहाल वो एक बार तो जो है वो पांव उखड़े और पीछे भाग गए। जब हजरत अब्बास ने आवाज दी तो सारे सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए और फिर जो है मुसलमानों ने फिर काफिरों को शिकस्त दी। कुरान मजीद के अल्फाज जो है मुबारक शुरू में पढ़ी है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा। कोई मुसलमानों, ऐ सहाबा इकराम, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, फी मवातिन कसीरा, बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अल्लाह अकबर, मालूम हो गया कि सहाबा इकराम की मदद करने वाला भी कौन, अल्लाह। रसूलुल्लाह की मदद करने वाला भी कौन, मददगार है ही अल्लाह। मन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद होती ही अल्लाह की तरफ से है। फरमाया कि अल्लाह ने कितनी जगहों पर तुम्हारी मदद की। यौमा हुनैन, और याद करो हुनैन वाले दिन भी अल्लाह की मदद ही शामिल हाल हुई थी। इज आजबतकुम कसरतुकुम, जिस वक्त तुम्हारी निगाह जो है कसरत पर चलेगी कि आज हमारी तादाद इतनी है, लम तुगनी अन्कुम फियतुकुम शैया, फिर उस तादाद ने तुम्हें जर्रा बराबर भी फायदा नहीं दी। शैअन, जर्रा बराबर भी तुम्हारी उस तादाद ने तुम्हें फायदा नहीं दिया। ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, वो जमीन जो बड़ी वसी थी तुम्हारे ऊपर वो तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम फिर पीठ दे के पीछे भागे थे। सुनो, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनता, फिर अल्लाह ने अपनी तसल्ली तुम्हारे ऊपर नाज़िल की, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे पांव जमे और तुमने मुशरिकीन को शिकस्त। और फिर इस शिकस्त के अंदर जो है कैदी, चूंकि वो हर चीज लेकर आए हुए थे, तकरीबन माल गनीमत के अंदर 6,000 बंदे जो है वो कैदी आए, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां, 4,000 औकिया जो है ये चांदी, इतना माल गनीमत जो है वो हाथ आया मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब सहाबा इकराम बांध रहे थे
कैदियों को, तो एक औरत को बांधने लगे। उस औरत ने कहा मुझे अपने नबी के पास ले चलो, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। सहाबा इकराम फरमाने लगे हमारे नबी की तो बहन है ही कोई, ना कोई भाई ना कोई बहन, हमारे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकेले हैं। उसने कहा मैं जो कह रही हूं मुझे लेकर तो चलो। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम जिस वक्त लेकर गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक औरत है, ये कह रही है कि मैं आपके नबी की बहन हूं। आपने जब देखा पूरा पहचान न सके, फरमाया मोहम्मद पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारी रजाई बहन शीमा हूं, मैं हलीमा की बेटी हूं, मैं ही तो तुम्हें उठाकर खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। ऐ मोहम्मद मैं ही तो तुम्हें लोरियां दिया करती थी। और उस वक्त जो है ना सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत शीमा जो है लोरियां दिया करती थी इन अल्फाज के साथ। वो जब बचपन में थी, या रब्बी इब्की लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफियन व अमरदा, ऐ मेरे रब इब्की लना मुहम्मदा, या अल्लाह मेरे इस भाई मोहम्मद को लंबी जिंदगी देना, हत्ता अराहु याफियन व अमरदा, यहां तक कि मैं इसको बड़ा बहादुर और बहुत बड़ा जर्नैल देखूं, सुम्मा अराहु सज्जिदा व मसऊदा, फिर मैं अपने भाई मोहम्मद को बड़ा सरदार देखूं और कामयाब देखूं। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह मेरे इस भाई को लंबी जिंदगी अता फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गौर किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए, अपनी बहन याद आ गई। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर मुबारक, अपनी कमली उतारी, अपनी बहन के नीचे बिछा दी और बड़े इकराम किया। तो शीमा ने कहा मोहम्मद पहचाना है कि नहीं? नहीं पहचानते हो तो वो जख्म दिखाओ जहां बचपन में आपने एक दफा काटी की थी। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह को वो पुरानी सारी यादें बनु साद वाली जो है वो ताजा हो गई। तो आपने बड़े ही इकराम किया अपनी बहन का। तो अम्मा जी शीमा जो है वो भी इस मौका पर फिर मुसलमान हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि अगर आप मेरे पास रहना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं जो है इस पर भी राजी हूं, जिस तरह आप राजी रहें। फरमाने लगी नहीं मैं वापस ही जाना चाहती हूं, मैं अपने कबीले में ही जाऊंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ बकरियां, 2-3 गुलाम और लौंडियां और कुछ जो है ना वो साथ नकदी अपनी बहन को देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इन्हें रुखसत किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 9 हिजरी के अंदर जी बहुत सारे सराया हैं। एक सरिया जो है सरिया अपने अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैंने लिखा है, ये सरिया जो है हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई। और ये सरिया गया, हातिम ताई का नाम सुना हुआ है, किस चीज में मशहूर थे? सखावत के अंदर। और हातिम ताई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया। हातिम तो उसका नाम था ना, ताई उसको क्यों कहते हैं? ये तात के साथ ताई नहीं है, वो जो ताई अम्मा होती है ये वो नहीं, तोआ के साथ है। उनके कबीले का नाम था कबीला तोय, तो उस तोय की वजह से वो ताई जो है मशहूर हो गए। वो निस्बत की या लगती है ना, जिस तरह आप हाफिजाबाद के हैं तो आखिर पे या लगती है, हाफिजाबादी, लाहौरी, पंजाबी, तो इसी तरह वो तय जो है ना उसकी निस्बत से हातिम ताई मशहूर थे। तो हातिम ताई के कबीले की तरफ हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारों का दस्ता देकर भेजा। तो जिस वक्त इन्होंने हमला किया तो इस हमले के अंदर अल्लाह करीम ने फतह दी, और इस फतह के अंदर इस कबीले के अंदर हातिम ताई के बेटे का नाम लिखा है मैंने, अदी, और हातिम की बेटी का नाम सफाना। अदी जो है ये तो भाग गए और सफाना जो है ये कैदियों में आ गए। जिस वक्त कैदी आ गए, अल्लाह अकबर, तो सफाना के सर पर चादर नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर सफाना के सर के ऊपर दे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कैदियों की औरत है, काफिरा औरत है, और आप अपनी पाक कमली जो है उसके ऊपर दे रहे हैं। औरत है, कैदी है और काफिरा है,
آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بھی ہو وہ بیٹی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والے یہودی اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ضلالت اور گمراہی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے، محتاجی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ آج امت محمدیہ کی بیٹیوں ان سے وہ چادریں چھین رہے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی بیٹیوں کو بھی چادریں اپنی اتار کے دی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر دے دی تو صفانہ کہنے لگی کہ اے مسلمانوں کے نبی، باپ میرا فوت ہو گیا ہے، جس نے میری حفاظت کرنی تھی وہ بھاگ گیا ہے، آپ مہربانی کریں اگر مجھے آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ دوسرے دن بھی یہی بات ہوئی، تیسرے دن بھی پوچھا کہ وہ تیری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جی وہ میرا بھائی عدی ہے، میں حاتم کی بیٹی ہوں، عدی بھاگ گیا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے آزاد کر دو، حاتم کی بیٹی ہے، آزاد کر دو۔ حاتم کی بیٹی کو آزاد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ، قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اس کو اس کے قبیلے تک چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ 2 نوجوان صحابہ کرام ساتھ چلے تو یہ آگے ہو گئے اور صفانہ کو پیچھے کر لیا کہ کہیں صفانہ کے جسم پر بھی ہماری نظر نہ پڑ۔ اللہ اکبر۔ اور صفانہ سے کہنے لگے کہ بولنے کی ضرورت نہیں، جب دائیں طرف مڑنا ہے تو ادھر کنکر پھینک دینا، بائیں طرف مڑنا ہے تو ادھر کنکر پھینک دینا، کیونکہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ صحابہ اکرام جو ہے صفانہ کو لے کر اس قبیلے میں پہنچے، عدی جو ہے اتنی دیر واپس آ چکے تھے۔ جس وقت عدی نے دیکھا کہ میری بہن ہے اور 2 نوجوان مرد ہے ساتھ، تھے تو عرب نہ، غیرت جاگی، جلدی سے تلوار نیام سے نکال لی حملہ کرنے کے لیے۔ وہ بہن جو ہے ان دونوں صحابہ سے آگے ہو، کہنے لگی خبردار عدی، سنو، تم تو بھاگ گئے تھے بہن کو چھوڑ کے، اللہ کی قسم تیرے گھر کے اندر تیری بہن اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی ان محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں محفوظ تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بالآخر حضرت عدی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے، صفانہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی دیکھ لینا اللہ تجھے زندگی دے گا، ایک عورت جو ہے قادسیہ سے چلے گی اور وہ طواف کرنے آئے گی، اتنا لمبا سفر کر کے اکیلی آئے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر، اتنا امن ہو۔ اور فرمایا کہ یہ بھی دیکھ لینا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے خزانے جو ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس آئیں گے، کسرا فتح ہو۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ کسرا کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر گیا، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے اندر موجود تھے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ سونا لینے والا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اتنا اسلام پر بار۔ حضرت علی کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، ایک دن حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید، اور وہ لوگ تلاوت اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ میں بھی آپ سے یہ اپیل کروں گا، تلاوت بزرگوں کا ذوق ہے اور اللہ اس ذوق کو اور زیادہ کرے، لیکن یہ یاد رکھیں بے شک ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر پھر بند کر کے اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن نے اس بات کی دعوت دی، افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ڈھیر سارے اس میں اختلاف۔ اس لیے قرآن میں غور و فکر کیا کریں۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں پارے پہ پہنچتے ہیں۔ 10ویں پارے کی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے احبارهم ورهبانهم،
अपने मौलवियों और पीरों को रब बना लिया था अल्लाह के सिवा। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरयम, और हजरत मसीह को भी रब बना लिया था। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहन वाहिदा, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि इबादत किसकी करनी है, एक अल्लाह अकेले की करनी है, लेकिन उन्होंने मौलवियों और पीरों को रब बना लिया। हजरत अली ने कुरान मजीद का वो नुस्खा उठाया, सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह, कुरान ईसाइयों पर इल्जाम लगा रहा, यहूदियों पर कुरान इल्जाम लगा रहा, कुरान कह रहा है कि यहूदियों और ईसाइयों ने मौलवियों और पीरों को क्या बना लिया, रब बना लिया। या रसूल अल्लाह, मैं ईसाइयत छोड़ के आ रहा हूं, मैं ईसाइयत के अंदर रहा हूं, बचपन, लड़कपन, जवानी, ये सारी उम्र ईसाइयत में गुजरी है। या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि हमारे ईसाइयों के अंदर ऐसा नहीं है कि हम किसी मौलवी और पीर को रब बना लें, ऐसी बात नहीं है, ये कुरान इल्जाम लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया अदी, ये बात बताओ कि अगर अल्लाह की तरफ से एक चीज हलाल थी, तुम्हारे मौलवी और पीर उसे हराम कह देते तो तुम उसे हराम समझते थे कि नहीं? जी या रसूल अल्लाह, ये बात तो थी। अच्छा, अल्लाह की तरफ से एक हराम चीज है, तुम्हारे मौलवी और पीर उसे हलाल कह देते, तुम उसे हलाल समझते थे कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह, ये चीज तो है। फरमाया, यही है रब बनाना, क्योंकि हलाल और हराम ये डिग्री किसी के पास नहीं है, अल्लाह के किसी नबी के पास भी नहीं है। अंबिया का भी ये काम होता है कि हलाल को हलाल बताते हैं, हराम को हराम बताते हैं। हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना ये किसी नबी की डिग्री नहीं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, वाकई कुरान मजीद जो है अब समझ आ गई। अल्लाह अकबर। 9 हिजरी के अंदर बड़ा बड़ा अहम वाक़या जो है ये ग़ज़वा तबूक का है। ग़ज़वा तबूक का सफर जो है ये बड़ा लंबा सफर था, तकरीबन 700 किलोमीटर के करीब सफर। 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। कराची यहां से कितना है किसी को पता है जी? 1200 किलोमीटर। चलो हैदराबाद होगा या चलो करीम यार खां हो जाएगा। अब इतना लंबा सफर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना लंबा सफर, फिर सवारियों पर, फिर सवारियां भी पूरी नहीं है जितने बंदे हैं, बड़ी दूर का सफर है, बड़ी दूर का सफर है। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चंदा मांगा है, सहाबा इकराम से चंदा मांगा है और सहाबा इकराम ने चंदा दिया है। अब तफसील में नहीं जाऊंगा, मशहूर वाकयात आपने सुने हुए हैं। यही वो मौका है जब सिद्दीक अकबर ने घर का सारा सामान दे दिया था, फारूक आजम ने घर का आधा सामान दे दिया था, हजरत उस्मान गनी ने पहले 300 ऊंट दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब लगा के फरमाया सफर लंबा है और चंदा दो। हजरत उस्मान गनी ने साजो सामान से, गले से लदे हुए 300 ऊंट और दे दिए। फिर चंदा मांगा, फरमाया कि 300 और ऊंट दे। फिर आपने चंदा मांगा, हजरत उस्मान गनी गए, जोली जो है ये दिरमो दनानीर से, सोने और चांदी के सिक्कों से भरी और लाकर रसूलुल्लाह की झोली मुबारक में डाल। हदीस में है अल्लाह के नबी उन दिरमों को कभी ऊपर फेंकते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं, फिर ऊपर फेंकते हैं, खेल रहे हैं और जुबान मुकद्दस से ये अल्फाज मुबारका है, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिल बाद हादल यौम, उस्मान आज तो बाद जो मर्जी करता रहे तेन कोई भी गुनाह, मा अमिल बादा जो मर्जी करता फिरे, उस्मान को आज के बाद कोई नुकसान नहीं। कितने ही यार फजाइल है, लेकिन लोग इतनी दीदा दलेरी से हजरत उस्मान के खिलाफ बकवास करते जी, अकरीबा परवरी करते थे, बैतुल माल से ले लेकर अपने रिश्तेदारों को पालते थे। शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आती। जिनसे अल्लाह हया करे, जिनसे आसमान के फरिश्ते हया करें और जिनसे सहाबा इकराम हया करें, आज लोगों को हया नहीं, बेहया हो चुकी। अल्लाह हिदायत नसीब करे। अल्लाह अकबर। यही वो गजवा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा और सहाबा इकराम ने चंदा दिया। मालूम हुआ नेकी के काम के लिए चंदा मांगना ये किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नेकी के कामों में चंदा देना ये किसकी सुन्नत है? सहाबा इकराम की सुन्नत है। आज शेख साहब हैं हमारे, वो मेरे बहुत सारे काम उन्होंने अपने जिम्मे लिए हुए हैं। अल्लाह गैब के खजानों से हमारे इस भाई को
नवाजे और अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे। अल्लाह आपको भी वाफर रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। वो आज कह रहे थे कि चंदे वाली बातें आ रही हैं तो अपील करें इसके कोरस के लिए। वो शील्ड जो बनवा रहे हैं मेरा ख्याल 40,000 के करीब तो वो जो है उसका बिल बन चुका है। तो मैंने कहा यार दिल नहीं करता, एक तो ये दिल नहीं करता कि बंदा को तोहफा दे तो आम सा तोहफा दे, और एक ये भी दिल एक जमीर है कि चंदा मांगने को दिल नहीं करता। मैंने कहा ये आपका काम है, आप कर लिया करो, लेकिन वो कहता है मैंने नहीं आना। अल्लाह अकबर। तो सहाबा इकराम में एक सहाबी हैं हजरत अबू अकील अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े ही गरीब से सहाबी, बड़े ही गरीब से सहाबी। अब जब अल्लाह के नबी चंदा मांग रहे हैं, इन बेचारों के पास कोई चीज नहीं, घर के अंदर इतनी सी खजूरें हैं, सिर्फ इतनी सी। तो वो खजूरें अपनी कुल कायनात लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह और तो मेरे को कुछ नहीं, यही मेरे घर के अंदर जो है बच्चों के लिए खुराक है, या रसूल अल्लाह मेरा भी हिस्सा डाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खजूरें पकड़ी और जितना वो माल इकट्ठा हुआ था आपने उसके ऊपर बखेर, पूरे माल के ऊपर बखेर दी। और हजरत अबू अकील अंसारी की ये अमल देखकर मुनाफिकीन जो है बकवास कर रहे हैं। अल्लज़ीन यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन फिस सदक़ात वल्लज़ीन ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम। फरमाया ये बेईमान ऐसे हैं कि जो बंदा ज्यादा माल लेके आता है ये कहते हैं वेखो खावा करदा पे आंदा मेरा भी ना आ जावे, तो जो बंदा थोड़ा लेके आता है ये कहते हैं ले अल्लाह ने इन्नी खजूर की लोड़। यानी लाने वालों पर भी जुमले कस रहे हैं और न लाने वालों पर भी जुमले कस रहे हैं। फयस्खरून मिनहुम, ये हंसी मजाक करते हैं। साखिर अल्लाह मिनहुम, अल्लाह इनके मजाक का बदला खुद देगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगी कि अली आपने इधर रहना है। हजरत अली शेर खुदा, बहादुर, फाते खैबर, या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन सारे जा रहे हैं जिहाद के लिए, मेरी ड्यूटी लांदे पे हुए थे पीछे बीबियां कोल थे बाला को। अल्लाह अकबर। फरमाया अली अला तरजा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो जिस तरह हजरत मूसा गए थे ना तूर पहाड़ पे, तो पीछे किसको बिठा के गए थे? अपने भाई हारून को। अली तुम भी मुझे उसी तरह हो जिस तरह हजरत मूसा को हारून थे, तुम भी मेरे भाई हो, लिहाजा मैं तुम्हारी भी वही ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो? हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप जिधर ड्यूटी लगा दें, भला अली की क्या मजाल के हुक्म अदूली करे, मैं राजी हूं या रसूल अल्लाह। तो बहरहाल ये 30,000 के करीब लश्कर जो है ये जुमेरात के रोज जो है सफर का आगाज हुआ और मुनाफिकीन ने इसके अंदर तरह तरह के हिल्ले बांधे। कुरान मजीद ने उनके, चूंकि ये ना थोड़ा सा मंजर याद रखें, मौसम है गर्मी का और खजूरें पकने का मौसम कौन सा है? गर्मी का। और मदीने के लोगों की मईशत कौन सी है? खजूरा। मदीने की मईशत का इन्हिसार खजूरों पर है। मौसम सख्त गर्मी का है, फसल पकने का दिन है। हाँ, अब इस हालत को वही जान
تو جس وقت حضرت شاہ جی کا یہاں آنا جانا ہوا نا تو شاہ جی کے پاس ان کو کسی نے بلایا عطا محمد کے نام سے. شاہ جی فرمانے لگے یہ نام تو ٹھیک نہیں ہے بھائی, یہ نام عطا محمد یعنی یہ محمد نے دیا ہے, اللہ نے یہ نام شریف دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد دینے والا اللہ. تو حکیم عطا اللہ صاحب خود فرماتے ہیں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے, جب میں ادھر گیا نا ملتان اپنے پیروں کے پاس تو میں نے جا کر بتایا کہ ہمارے پاس ایک گجرات سے شاہ جی آتے ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, انہوں نے میرا نام سن کے کہا یہ نام شرک کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مولانا خیر محمد جلندری صاحب فرمانے لگے شاہ جی کو تشدد نے ہر گل میں تشدد کرتے ہیں, ہر کام میں شرک نظر آتا ہے, کوئی نہیں ایسا شرکیہ نام نہیں. فرماتے ہیں جب میں واپس آیا شاہ جی دوبارہ تشریف لائے تو میں نے شاہ جی کے سامنے وہ بات کر دی. میں نے کہا کہ میرے پیر صاحب نے تو آج تک مجھے یہ بات نہیں بتائی جو آپ نے بتائی ہے. ابھی میں جب آیا ہوں انہوں نے یہ کہا شاہ جی کو تشدد ہے, تشدد کرتے ہیں, ہر بات میں انہیں شرک نظر آتا ہے. تو شاہ جی مسکرا پڑے, فرمانے لگے کہ تمہارے گھر میں بچتی دیور کتاب ہے؟ کہا جی ہے. فرمایا لے کے بچتی دیور یاد ہے کس کی کتاب ہے؟ حضرت مولانا شرف علی تھانوی صاحب اور مولانا خیر محمد جلندری یہ بھی خلیفہ تھے حضرت تھانوی. تو حضرت شاہ جی نے وہ کتاب کھولی, حضرت تھانوی نے اس کتاب کے اندر مستقل ایک باب باندھا ہوا شرکیہ نام ہے. تو شاہ جی نے وہ سارا باب نکال کے آگے رکھ دیا. فرمایا یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ تو ان کے پیر و مرشد مولانا تھانوی نے یہ بات بتائی ہے, میں نے تو نقل. حکیم عطا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو پھر مجھے سمجھ لگ گئی کہ حضرت شاہ جو ہے عقیدہ توحید میں بڑے سخت ہیں. فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی بیعت کا سلسلہ کدھر جوڑ دیا. تو یہ حضرت ذوالبجاد ہے, اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد القصہ ہے, بڑے ہی غریب سے آدمی ہیں. جس وقت گھر سے نکلے ہیں نا تو گھر سے نکلتے ہوئے والد نے اور رشتہ داروں نے کہا کہ جانا ہے اسلام قبول کرنا ہے, ہر چیز چھوڑ کے ہر چیز سے نکلنے لگے. باپ نے کہا کہ لباس جو تم نے پہنا ہوا یہ بھی میرا ہے. دھمکی تھی نا کہ لباس اس میں کہاں اتارنا, دھمکی تھی کہ یہ جانے یا تو پھر لباس واپس کر دے. حضرت ذوالبجاد نے وہ اپنا لباس واپس کر دیا. ماں بھی ہوتی ہے, ماں کو جب پتا چلا تو ماں بیچاری نے چھپ کر جو ہے بیٹے کو ایک کمبل دے دیا کہ اپنا سطر جو ہے وہ ڈال. تو حضرت ذوالبجاد نے اس کو جو ہے 2 ٹکڑے کیا. ذوالبجادین کا معنی 2 ٹکڑوں والا, 2 چادروں والا. تو ایک ٹکڑا جو ہے وہ نیچے باندھ لیا اور ایک ٹکڑا جو ہے اوپر اس کو اپنا جو ہے بدن ڈھانپ دیا. اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن اس سفر کے اندر یہ حضرت ذوالبجادین جو ہیں بخار کے اندر یہ وفات پا گئے. جس وقت ان کی قبر کھود دی گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لے کر قبر کے اندر گئے. رات کا وقت ہے اور چراغ لے کر نیچے جا کر صفائی کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور فاروق اعظم نے انہیں قبر میں اتارا اور قبر میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود. انہوں نے اوپر سے پکڑایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لحد میں اتارا اور اتار کے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں, اے اللہ میں اس سے راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے قائلت ثلاثۃ الذین خلفوا, انہوں نے ادھر آ کر اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیا. تو پھر بڑا ان کا جو ہے نا لمبا مرحلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو بہتر ہوتا. اب انہوں نے خود باندھا اپنے آپ کو, جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا میں بھی کچھ نہیں. ایسے ہی کرتے کرتے صحابہ کرام نے پھر ان سے بول چال چکا. صحابہ کرام نے طرف کر دیا کہ ہمارے استاد ناراض ہیں تو ہم نے ان سے بول کے کیا کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی وہ میرا مگوٹیا تھا بچپن کا, بڑی بے عقل تھی. ایک دن وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا, میں چلا گیا, میں نے اس سے کہا یار دوجا نے شک ہو گا, میری ایمان ہے تین بھی تو شک, تو میری ہر بات سے واقف ہے. تو اس نے کہا شک ہے یا نہیں, کہ جا کر رسول اللہ کو بتاؤ, جب تک اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے میں بھی راضی. قربان جائیں من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے
اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی کو دیتے دیتے اللہ کے لیے روک لے، فرمایا اس بندے کا ایمان جو ہے اللہ اکبر۔ حضرت کا فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت بڑے سردار تھے، مالدار تھے، کہتے ہیں کہ غسان کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ کعب کا نبی جو ہے اس سے ناراض ہے۔ کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا رہی نا کعب ابن مالک، کعب کدھر ہے بھائی، کعب کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا وہ جا۔ کہتے ہیں وہ آیا، اس نے اپنا تعارف کروایا، غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ خط ہے، خط کھول لا، غسان کا بادشاہ کیا لکھا ہے؟ کعب سانو پتہ چلے تیرا نبی تیرے نال ناراض ہے، تیرے بندے تیرے ورگے بندیاں دی تیرے نبی کو قدر نہیں، نعوذ باللہ مولا۔ آپ کو ہمارے پاس دیکھ ہم کتنا تمہیں پروٹوکول دیتے ہیں، اپنی کرسی کے ساتھ تیری کرسی رکھتے ہیں اور کتنا اونچا منصب اور عہدہ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہم جیسا کوئی ہوتا ہم تو چلو پھر ان کے کسی کی ناراض نہیں ہونے پھر اپنے ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، میں اللہ نے دلوں کو ٹٹولا ہے، اللہ نے دنیا کے اطراف و اکناف سے ان کو چن کر میرے نبی کے قدموں میں ڈالا، وہ عام لوگ نہیں تھے۔ حضرت کا فرماتے ہیں بڑا غصہ، کہتے ہیں میں رو پڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ کفار کو ہم سے امیدیں رکھ جانی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس کے پرزے کیے، ایک سال تک وہ جاگ رہا تھا، اس کے اندر پلان کے اسے کہا اس کو جا کے بتا دینا میرے ساتھ کا یہی ہوا۔ 40 دن گزر گئے، صحابہ کرام بول نہیں رہے، ان کی دنیا ان پر تنگ ہو چکی ہے۔ 40 دنوں کے بعد اگلا حکم آ گیا، بیویاں تو بھی دور ہو گئی، بیویوں کے قریب بھی نہیں آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیویوں سے بھی دور ہو گئے، خیر و جال سے بھی دور ہو گئے۔ بہرحال پھر 50 دن گزرنے کے بعد رو رو کر بیچارے برا حال ہوا، سچی توبہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو اتنا قبول کیا، فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے میری ان کی توبہ کی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان میں سے یہ سچے لوگ تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے 10 ہجری بچ گئی ہے، یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو جس وقت یہ لشکر پہنچا تھا ان کی سرحدوں پر تو انہوں نے باہر پھر سامنے آنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی۔ تو کل انشاءاللہ 10 ہجری جو ہے اس کو اور 11 ہجری کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے۔ ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے باندھا تھا، وہ اور بات ہے، انہوں نے نہیں باندھا تھا۔ بعد میں کیسے گئے ان کا سوچے بائی کارڈ تھا، بائی کارڈ تھا، مغل چال تھا، رستے تو بند نہیں تھے نا۔ اچھا ماشاءاللہ بھائی نہیں صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ اچھا وہ یہ تو خوشخبری آ گئی، حکیم نصر اللہ صاحب کی طرف سے مٹھائی آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، بہت ہی مخلص ساتھی ہیں اپنے جماعت کی، بھائی نصر اللہ صاحب، تو یہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ وفات پا گئی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ حافظ قرآن کی والدہ ہیں، اللہ ان کی اگلی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ تو گھر کی وجہ سے یہ پریشان تھے، بارہ کی اچھی بات ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اگلے سارے مراحل جو ہیں وہ آسان فرمائے۔ سیرت النبی کی کسی مستند کتاب کا نام بتا دیں، جن کتابوں کو آپ کو پڑھتے ہیں ان کے نام بھی بتا دیں۔ آج کل رسم ہے لڑکے یا لڑکی کی جب ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے تو گھر سے باہر نہیں نکالتے، تو جن بھوت پاس نہ ہو جائے شریعت میں یہ کتابیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ ایک جلد والی الرحیق المختوم ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھی ہیں جنہوں نے لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ ایک جلد کے اندر یوں سمجھیں کہ وہ کوزے دریا کو کوزے میں بند کیا، سن وائز چلتے ہیں، مختصر تو وہی ہے، تو تفصیلی جو ہے وہ اس میں بھی ہیں، کئی کئی جلدوں کے اندر ہے۔ تو باقی یہ رسم جو غیر اسلامی ہے، منگنی ہو جانے کے بعد، دن بار پڑ جانے کے بعد، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ کا مزاج نہیں ہے چندہ مانگنے کا، تو یہ سنت ہے، مانگے نہیں جی میں مانگتا۔ پردے کے احکام کا مناظر ہوا، پردے کے متعلق اگر کچھ وضاحت ہو، بے شک آپ کی بات بجا ہے،
پردے کا حکم مبارک گزر چکا ہے تو اس کے لیے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نور اور سورۃ النساء ہے، ویسے تو سارا قرآن، لیکن یہ سورتیں عورتوں کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ بڑا لازم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ، آج مہینے سے زائد عرصہ گزر گیا، اے اللہ ہم تو بس کوئی نام لکھوا رہے تھے، تیرے محبوب کی تعریفیں کرنے کا جو حق تھا اے اللہ ہرگز وہ ادا نہیں ہوا۔ اے اللہ اس کے اندر بڑی کمی بیش کمی ہوئی، آداب کے منافی بھی کچھ کام ہوئے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آداب کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو اے اللہ درگزر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ پہلے دن سے لے کر آج تک کوشش یہی کی گئی کہ اس کے اندر کوئی فرقوں اور فرقیوں والی بات نہ کی جائے، قرآن و سنت کی بات کی جائے، اور الحمدللہ اے اللہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ ہم نے فرقہ پرستی کو واللہ طاق رکھ کر قرآن مجید والی اور حدیث والی باتیں ساتھیوں کو سنائیں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ جس طرح ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں محبوب کی باتیں سنتے رہے۔ اے اللہ ہماری دعا ہے کہ جنت کے اندر اپنے محبوب کے سامنے ہمیں اسی طرح ان کی سنگت نصیب فرما، ان کے یاروں کی سنگت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دینا، جائز کاموں کو رکاوٹیں دور فرما دینا، جو جو پریشانیاں ہیں ان سب میں اے اللہ یہ تو پریشان ہی جانتا ہے کہ جس قسم کی پریشانی ہوتی ہے اس بیچارے کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اے اللہ کہ جتنے بھی میرے بہن اور بھائی حاضر ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر، سب کی مشکلوں کو ختم کر۔ اے اللہ قرآن مجید نے بتایا، تیرے محبوب نے بتایا کہ مشکل حل کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ قرآن مجید میں تو نے بتایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ اے محبوب اگر آپ کو بھی کوئی اللہ تکلیف دینا چاہے پوری دنیا مل کر اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اے اللہ تیرے محبوب نے بھی یہی عقیدہ سمجھایا، اے اللہ تو ہماری مشکلیں آسان فرما، جس کو پریشانیاں ہیں اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اتنا رزق تو ضرور عطا فرما کہ غیر کی محتاجی نہ رہے۔ اے اللہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے سونے لگتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اے اللہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بندے کے سامنے تو ہاتھ پھیلائیں عزت نفس بھی چلی جاتی ہے، بندہ دیتا بھی کچھ نہیں، بندہ دے بھی تو زیادہ ضروریات کو پورا بھی نہیں ہوتا، بندہ دے کر لوگوں کو پھر بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی مانگت ہیں، تیرے ہی سوالی ہیں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا دنیا کا مال ضرور دے کہ جو ہماری ضروریات کو پورا ہوگا۔ اے اللہ اتنا حلال رزق ضرور دے کہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، مسجد نبوی کی نمازیں نصیب ہو۔ اے اللہ جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں اتنا رزق حلال ضرور دے کہ ہم ان فرائض سے سب بدوش ہو سکیں۔ اے اللہ ساتھ ہی ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ دنیا کا ایسا مال نہ دینا جو ہمیں تیری یاد سے غافل کر دے، تیرے محبوب کی یاد سے غافل کر دے، قرآن سے یا اسلام سے غافل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا مال ہرگز نہیں چاہیے۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے اسلام سے متاثر بہن بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ بظاہر تو ان کی فصلیں ختم ہو چکی ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی کمیاں پورا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔